السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ ابو سفیان نعمانی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز کلاسز۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ چیپٹر کی بات کرنے والے ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے پورے اردو میں، جس کو محاورات کہا جاتا ہے، یعنی محاورہ، جس کو ہم اپنی لینگویج میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ یہ بورڈ ایگزام میں بہت بھی آیا ہوتا ہے کہ ایک نہ ایک یا دو تین ایسا کوشچن آ ہی جاتا ہے جس میں بولتا ہے کہ محاورہ کا معنی بتانے کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو آج ہم محاورہ کس کو کہتے ہیں، یہ کیسے بولا جاتا ہے، وہ تمام باتوں کا ذکر اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اسے اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کریں۔ تو آئیے اب ہمارے بورڈ پر چلتے ہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم نے لکھا کلاس 10، کیونکہ یہ جو پڑھائی ہو رہی ہے اسپیشلی کلاس 10 والوں کے لیے، اور یہ ہے قواعد۔ قواعد کیا ہوتا ہے؟ گرامر کو بولتے ہیں، قاعدہ کی جمع ہے قواعد۔ یہاں پر ہم نے پورا نام لکھا ہے، ہم لوگ محاورہ بول دیتے ہیں لیکن اس کا پورا نام ہمیں پتا نہیں ہوگا، تو آج جان لیجیے پورا نام کیا ہوتا ہے۔ ضرب الامثال محاورات، اس کا پورا نام ہے، محاورہ کا جو نام ہے اس کو پورا کیا نام ہے؟ ضرب الامثال محاورات، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہم نے کوشچن ڈالا ہے محاورہ کیا ہے؟ کوئی جملہ، اس کا جواب دیکھ لیجئے، کوئی جملہ یا جزو جملہ اپنے معمولی، یعنی سمجھ لیجئے کوئی جملہ یا جزو جملہ اپنے معمولی معنی کے بدلے کوئی اور ہی معنی بتائے تو اسے محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی سمجھ لیجئے کوئی جملہ ہو، جیسے کوئی جملہ میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی تو خیریت سے ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک جملہ ہوا، سمجھے، یہ ایک سینٹنس ہوا۔ اب اس کا معنی، اس کا جو لغوی معنی یعنی حقیقت کا، میں نے اس سے کیا پوچھا کہ بھائی تو خیریت سے ہے، یعنی تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن یہ معنی نہ ہو کر کوئی اور ہی معنی نکلے، بس اسی کو کیا کہتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ یعنی جس کا کوئی معنی ہو ریل، لیکن وہ ریل معنی کے بدلے کوئی اور معنی آتا ہو اور لوگ اسے مانتے بھی ہو، جانتے بھی ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ محاورات کہتے ہیں۔ اور محاورات کو ہم اپنی لینگویج میں کہاوت بھی کہتے ہیں۔ اس کا ایک بہت موٹا اگزامپل لے لیجئے، جیسے اگر آپ بہار کے ہوں گے یا کہیں اور کے ہوں گے تو آپ کے والدہ، آپ کی امی جان اگر آپ کو کوئی بولتی ہے کوئی کام کرنے کو، اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو ضرور ایک نہ ایک محاورہ وہاں پر بولتی ہیں۔ محاورہ کس کو بولتے ہیں؟ کہاوت کو بولتے ہیں۔ لیڈیز کے منہ سے یہ بہت زیادہ نکلتے ہیں، تھوڑا بہت تو ہمیں وہاں سے بھی سیکھنا چاہیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں دیکھ لیے محاورات ہے کہتے ہیں، یہاں پر ہو گیا۔ اب یہاں پر ہم نے کیا لکھا؟ محاورہ، یہاں لکھا ہے مطلب، یعنی محاورہ کا مطلب، یہاں بھی لکھا ہے محاورہ اور یہاں بھی اس کا مطلب ہے، یعنی اتنے اگزامپل آپ کے سامنے ہیں۔ اب اس کو میں آپ کو طریقے سے سمجھاؤں گا، بس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ یہاں پر سب سے موٹی ہے، یہ دیکھیے VVI کوشچن، کیا ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا، یہ کیا ہے؟ محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، الگ اس کا مطلب ہے بڑے چھوٹے سب کو ایک جیسے ماننا، یعنی بڑے کے ساتھ جیسا سلوک کر رہے ہیں ویسے چھوٹے کے ساتھ سلوک کرنا، جیسے ہم کسی معزز آدمی کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں ویسے کوئی کمتر آدمی کے ساتھ سلوک کرنا، ایک جیسے کو کیا بولتے ہیں؟ ایک لاٹھی سے سب کو ہانکنا۔ دوسرا میں ہے آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یہ بہت مشہور ہے اور مشہور میں نے بہت زیادہ لیے ہیں، جو بھی تھوڑا بہت کم پڑ گیا تو وہ کتاب سے لیے ہیں۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام، یعنی جب کسی کام میں دوہرا فائدہ ہو، یعنی کام بھی نکل گیا اور ہمارا فائدہ بھی ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں آم کے آم گٹھلیوں کے دام۔ یہ بہت موسٹ ہے، پاپولر ہے یہ والا۔ آگے دیکھیے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ بھی بہت مشہور ہے، جانتے ہیں، ہر جگہ بیسکلی استعمال ہوتا ہے بیسکلی۔ آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے؟ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی جب کوئی اپنے جرم پر نادم نہ ہو، یعنی کوئی غلط کام بھی کر لیا ہو اور اوپر سے وہ بڑھ چڑھ کے بول بھی رہا ہو کہ نہیں ہم نے یہ غلط کام نہیں کیا، ہم صحیح ہیں، تو سمجھ لیجئے کیا ہے؟ وہ چور ہے۔ تو یہاں پر کیا گیا؟ الٹا چور، یعنی چور جو ہے وہ پولیس کو ڈانٹ رہا ہے الٹا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں۔ آگے دیکھیے احمد کی پگڑی محمود کے سر، یہاں پر اس کا معنی کیا ہوگا کہ ایک کا عہدہ دوسرے کو مل جانے کو کیا کہتے ہیں؟ احمد کی پگڑی محمود کے سر۔ آگے دیکھیے اونٹ کے منہ میں زیرہ، یہ بھی بہت مشہور ہے، اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی جب کوئی چیز مختصر ہو اور آدمی بہت زیادہ ہو، یا پھر کوئی ایسا آدمی ہے جو کھانے میں بہت زیادہ ہے نا، کھاتا بہت ہے لیکن اس کے سامنے مختصر سے تھوڑی بہت چیز دیجیے گا کھانے کے لیے تو وہ کیا سمجھے گا؟ جیسے ہاتھی کو رکھے ہو آپ تو ہاتھی کا خوراک بھی تو دیجیے گا اس کو، یا تھوڑا بہت گھاس کھلا دیجیے گا، تو بس یہیں پر آپ سمجھ لیجیے کیا کہہ رہا ہے؟ اونٹ کے منہ میں زیرہ، یعنی بہت سے آدمی، کھانے کی چیز مختصر، یعنی بہت سارے لوگ ہیں اور کھانے کی چیز تھوڑی ہے۔ بندر کے ہاتھ میں ناریل، یہ تو بہت موسٹ ہوئی ہے، یہ بہار کے لوگ تو بہت زیادہ بولتے ہیں اس کو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ناقدر آدمی کے پاس اچھی چیز کا ہونا، یعنی وہ چیز جو بہت زیادہ اچھی ہے
जिसकी हैसियत है, लेकिन वैसे आदमी के हाथ में चली है जिसको उसके बारे में पता नहीं है। समझ में आई बात? तो उसको बोलते हैं बंदर के हाथ में नारियल। आगे देखिए, बड़े बोल का सर नीचा, इसका माने क्या हुआ? ये मुहावरा है, बड़े बोल का सर नीचा, यानी घमंडी आदमी का घमंड तोड़ना। यानी कोई घमंडी आदमी है, किसी के अंदर अकड़ है, उसके अकड़ को तोड़ दिए, तो मुहावरात में कैसे इस्तेमाल होगा? बड़े बोल का सर नीचा, यानी बड़ा बड़ा हाँकता था, बड़ा बड़ा फेंकता था, आज उसका सर नीचा हो गया। समझ में आई बात? हाँ। आगे देखिए, उल्लू की दुम फाख्ता। उल्लू जानते हैं, उल्लू एक परिंदा है और फाख्ता भी एक परिंदा है। तो फाख्ता जो है ये आजाद परिंदा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? उल्लू की दुम फाख्ता, यानी बेवकूफ अहमक आदमी। इसका क्या होगा? माने होगा, मतलब होगा। आगे देखिए, जब तक सांस तब तक आस। जैसे कि बिहार में एक ये मुहावरा पॉपुलर है, जब तक रहेगा समोसे में आलू, जब तक रहेगा नीतीश और लालू। ये बहुत ज्यादा पहले था, ये भी एक मुहावरा नहीं है। तो यहां पर भी क्या कह रहा है? जब तक सांस तब तक आस, यानी आखिरी दम तक कोशिश करना। अगर आप बोर्ड एग्जाम में हैं तो ये मुहावरा बहुत जरूरी है। और आप भी ये कह लीजिए, जब तक सांस तब तक आस, यानी जब तक हम पास नहीं हो जाएंगे जब तक कुछ नहीं करेंगे, यानी बैठेंगे नहीं सही से। समझ में आ रही बात? हाँ। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? जब तक सांस तब तक आस, इसका मतलब क्या है? आखिरी दम तक कोशिश करना है। आगे क्या? जान ना पहचान खाला अम्मा सलाम, यानी ये बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, जान ना पहचान खाला अम्मा सलाम, यानी जिसको हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और वो आगे हमसे मुलाकात करने के लिए। इसका मतलब ये है, ये क्या है? मुहावरा है, नावाकिफियत के बावजूद मिलना, यानी हम उसको जानते नहीं है, हम उससे वाकिफ नहीं है, और वो हमसे क्या कह रहा है? मिलने आया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? जान ना पहचान खाला अम्मा सलाम। ठीक है। आगे देखिए, चिराग तले अंधेरा। चिराग जानते हैं ना किसको बोलते हैं? हम लोग चिराग बोलते हैं। चिराग गलत लफ्ज है, चिराग होता है, चिराग का माना होता है रोशनी। चिराग क्या होता है? हम तो बहुत पहले जब बच्चे थे तो चिराग, वो एक क्या बोलते हैं उसको, सिलियर वगैरह चढ़ा हुआ था, चिराग वगैरह, वो उसको नहीं, चिराग होता है, समझ लीजिए क्या होता है? चिराग। चिराग तले अंधेरा, इसका मतलब क्या? दूसरों को फायदा, खुद को नुकसान, यानी हम वैसा काम कर रहे हैं जिससे दूसरों को फायदा हो रहा है और अपना नुकसान हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? चिराग तले अंधेरा। आगे देखिए, वली के घर शैतान, ये भी एक बहुत मशहूर समझिए कि मुहावरा है। नेक आदमी के घर नालायक औलाद, यानी होता है ना, कोई शरीफ आदमी होता है, उसके औलादें जो होती है वो काफी कम बखत होती है, नालायक होती है, कामचोर होती है, तो उसी को क्या बोलते हैं? वली के घर शैतान। समझे? तो इसका भी मतलब यही हुआ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो समझ लीजिए सबको पता होगा, टोटल आदमी को पता होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की चीज की अहमियत ना होना। यानी अगर घर में कोई चीज है, मान लेते हैं कि किसी के घर में बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, तो उस घर में उसकी इज्जत नहीं होती है, बट वो हिसाब से नहीं होती जितनी बाहर होती है। तो इसलिए कहा जाता है घर की मुर्गी दाल बराबर। समझ में आ रही बात? हाँ, इसको गलत नहीं लीजिएगा। आगे देखिए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसको बहुत सारे तरीकों से बोला जाता है। इसको भी बोला जाता है चलने ना आए तो अगना टेढ़ा, बहुत सारी चीज तरीके से बोला जाता है, लेकिन जो इसका सही मुहावरा वो क्या है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी तुम नाचना जानते नहीं हो और बोल रहे हो कि तुम्हारा आंगन टेढ़ा है ना? तो इसी को क्या बोलेंगे? अपनी लाइल्मी पर, ये क्या कह रहा है? अपनी लाइल्मी पर पर्दा डालना, यानी हम खुद वो चीज जानते नहीं हैं और लोगों को क्या कर रहे हैं? ज्ञान दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम ये गलत कर रहे हो। तो इसको मुहावरा में कैसे बोलते हैं? नाच न जाने, यानी नाचना नहीं जानता है, और क्या बोल रहा है? आंगन टेढ़ा, यानी खुद इसका इल्म नहीं है और उस पर पर्दा डालने की अब कोशिश कर रहा है। समझ में आई बात? हाँ। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? खट्टा अंगूर कौन खाए? खट्टा अंगूर कौन खाए? बहुत मुश्किल काम करना जो पूरा ना हो, यानी जो नामुमकिन है, हम जान रहे हैं कि ये हमसे नहीं होगा। समझ में? जैसे कोई काम है, अगर हमको कोई बोल दे कि भाई एक पहाड़ है, उसको तोड़ना है, उसको तराशना है, उसके अंदर से रास्ता बनाना है, हम जानते हैं कि हमसे ये काम नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी हम वो काम क्यों करने जाए? तो बस यही काम यहाँ पर उसी बात को मुहावरा में लाया गया है कि खट्टा अंगूर हम क्यों खाएं, यानी जो काम हमसे हो नहीं सकता है वो काम में हम अपना दिमाग क्यों लगाएं, जो काम हमसे हो रहा है उसी में हम एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। तो यही मुहावरा था, ये बहुत मोस्ट वीवीआई है, इसको समझिए, इसको सीखिए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हुई हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए बस इतना ही, कल इंशाअल्लाह ताला एक अच्छे टॉपिक के साथ आप सभी हज़रात के सामने आऊंगा। अभी तक के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दें। लेकिन याद रहे कि जो बेल आइकन का घंटी का बटन है उसको जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी ही पहुंच जाए।